ان شاء الله هنتكلم على ثالث ستيب او ثالث فيزيت للبيشنت فور كومبليت دنتشر كونستراكشن اللي هي البايت او جو ريليشن ريجستريشن. دي الارمامنتاريوم بتاعتنا، الحاجات اللي هنستخدمها. اوكلوجن بلوكس بتاع البيشنت بعد ما المعمل جابها لنا، upper ولور اوكلوجن بلوك. بن، هنحتاج بن، هنحتاج فليم، هنحتاج نايف اللي بنسميها بسبوسه نايف، وهنحتاج النايف العاديه الواكس نايف، a sheet of wax and 2 tongue depressors. الفيرست ستيب في جو ريليشن ريجستريشن او البايت احنا عندنا 6 main steps. The first step is to check the occlusion block for extension, retention and stability. The occlusion block should be fully extended. مكان الفرينة لازم تكون مفتوحة. The occlusion block fully extended the full depth of the vestibule all around. It should be retentive and it should be stable. So we check extension, retention and stability. Stability بنعمل alternate pressure on the occlusal surface of the wax bilaterally. لازم الاوكلوجن بلوك ما يكونش فيه حركة. الكلام ده بنعمله للupper occlusion block والlower occlusion block. Check the 3 same steps for the lower occlusion block. It should be checked for extension. Should be properly extended all around to the full depth of the vestibule. Retention, it should be retentive. And the stability, alternate pressure bilaterally. There should be no movement. Thus, the occlusion block is stable. Second step في جو relation registration is checking the facial contour والorientation of the occlusal plane. To properly check the facial contour, we should look at the patient from the profile. The upper lip should be properly supported, and if there is loss of support, we should add a layer of wax labially from the canine to the canine. ممكن هنعمل يعني to properly check the upper occlusion block for facial support, it should be checked or looked at from the patient profile. If the lip is over protruded, this means that a layer of wax should be removed. And if the lip is slightly depressed, this means that a layer of wax should be added labially from the canine area to the canine area. Pink wax is cut, should be softened, then adapted on the layer surface of the upper occlusion block. From the canine to the other canine. After adding a single layer of wax, we may need to add more, but we should check layer by layer. We'll go back to the patient's mouth and check for proper facial support from the profile view. Upper occlusion block is trial checked again. متهيألي هنبتدي نحس بالفرق ان ال upper lip بقت properly supported by the layer of added wax. بعد ما ظبطنا الفيشيال كونتور ان احنا زودنا لاير واكس ليبيال من الكناين للكناين فور بروبر upper lip support، هنبتدي ناخد بالنا من الاورينتيشن بتاع الاوكلوزال بلين. اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين ليها 3 ديترمينانتس. اول حاجه ليب لاين، الليب في ريست بوزيشن، بيشنت ليب في ريست بوزيشن. الاوكلوزال ريم should be longer
by 2 ملم. كده احنا شايفين ان اللب تقريبا فلاش مع الواكس ريم. في الريست بوزيشن it should be slightly taller by 2 ملم. So we are going to add 2 ملم of wax for 2 ملم appearance. تقريبا 4 ملم of pink wax is cut. Should be uniformly softened عشان نعرف نعمل لها adaptation على closed surface بتاع الواكس ريم. بعد كده نسخن النايف عشان نعمل proper sealing للواكس اللي احنا زودناه. مش هتنفع دي. النايف بتاعتنا should be properly heated عشان نقدر نعمل proper adaptation ل 2 layers of wax اللي عملنا لهم addition على ال upper occlusion rim. احنا بنعمل proper sealing للواكس عشان ال 2 layers ما نحسش بيهم ويبقى ال upper occlusion rim كأنه one piece after adding the 2 layers of wax. Now the upper occlusion block in the patient mouth. كده هنبتدي نحس بالفرق ان البيشنت في الريست بوزيشن في تقريبا 2 ملم of wax showing below the inferior border of the upper lip. ال 2 ملم دول هم اللي هيعملوا representation للانسايزال edge بتاع السنان after teeth setting. وده اللي بنسميه اللو ليب لاين، هم بيمثلوا 2 to 3 ملم. تاني determinant في الاوكلوزال بلين اورينتيشن هي حاجه اسمها الانتربيبيلاري لاين، ودي اللي بنظبط عليها الانتيريور اوكلوزال بلين which should be parallel to an imaginary line passing between the two pupils of the eye, which is known as the interpupillary line. Parallel. السكند determinant في الاوكلوزال بلين اورينتيشن هي حاجه اسمها الانتربيبيلاري لاين، وهو imaginary line passing between the two pupils of the eye which should be parallel to anterior occlusal plane of the teeth. 1. ثالث determinant في الاوكلوزال بلين اورينتيشن ان احنا نتاكد ان البوستيريور اوكلوزال بلين parallel to an imaginary line passing between ala of the nose and tragus of the ear, which is a line known as ala tragus line. ظبطنا ال 3 determinants of occlusal plane orientation اللي هي lip line
interpupillary ولا tragus lines. عندنا بعد كده حاجه اسمها guide lines which is the midline of the face. بنمشي مع البريدج اوف ذا نوز الفلترم وناخد خط في النص وده هيريبريزنت الميد لاين. شفتت الجايد لاينز. احنا كده اتكلمنا على الميد لاين والتو كاناين لاينز في الريست بوزيشن. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها لو ليب لاين اللي هي ال 2 ملم اللي احنا زودناهم واكس في الاخر. وعندنا حاجه اسمها سمايل لاين او هاي ليب لاين. البيشنت in a maximum smiling position بنرسم لاين على الانفيريور بوردر بتاع الابر ليب and it should be parallel low lip line. ثالث ستيب عندنا ان احنا to determine the vertical dimension. Vertical dimension هي vertical measurement of the patient face. To determine the vertical dimension we should place the upper occlusion block in the patient mouth. بنعمل نقطتين في الميد لاين اوف ذا فيس، واحده على التيب اوف ذا نوز واحده على التشن. النقطتين دول هما اللي هيبقوا الجايد لاينز بتوعنا لما نيجي نجيب الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت فيس which is the vertical measurement of the patient face, the space available to accommodate the upper and lower occlusion blocks for future denture construction. The patient should be seated in an upright position. He should be relaxed, shoulders down. هنطلب من العيان ان هو يبلع ريقه ويبل شفايفه بلسان ويقول ام واللبس should be in light contact. وبعدين هنقيس المسافة ما بين النقطتين اللي احنا عملناهم. ده اللي هيسمى ال vertical dimension of rest. Patient in the rest position, upright position, relaxed, shoulders down, lips in light contact. البيشنت بيبلع ريقه، بيبل شفايفه بلسان وبيقول ام لغايه اما اللبس تبقى in light contact. وبعد كده بنقيس المسافه ما بين النقطتين ودي اللي بتسمى ال vertical dimension of rest. دي كده بالنسبه لنا النقطتين اللي احنا علمناهم. ده ال vertical dimension of rest. منها بنجيب حاجه اسمها vertical dimension of occlusion ودي بتكون اقصر 2 to 3 ملم اللي هي equivalent للماكسيمم intercuspation بتاع السنان. دي اللي هتسمى ال vertical dimension of occlusion. المسافه ما بينهم تقريبا 2 to 3 ملم which is known as the freeway space او intraocclusal distance او intraocclusal clearance. قبل ما نخش على رابع ستيب عشان نخلص من الابر اوكلوجن بلوك وما نلمسوش تاني، هنفتح 2 في شيبد نوتشز عند البريمولر مولر اريا. في شيب نوتشز should be oblique. الدبث بتاعهم تقريبا 2 ملم وما يوصلوش للترايل دنشر بيز. هننزل بالنايف شارب كلين كات ونشيل التراينجلر اريا اوف واكس. الدبث بتاعها تقريبا 2 ملم والوث بتاعها تقريبا 2 ملم. نفس الكلام الناحيه الثانيه. كده عملنا 2 في شيب نوتشز عند البريمولر مولر اريا. هم triangular in shape, depth and width
about 2 ملم، والاثنين لازم يكونوا اوبليك لبعض مش parallel to avoid sliding of the occlusion blocks. ان احنا equalize the pressure of occluding force. And the upper occlusion block or lower occlusion block should be placed in the patient mouth at the vertical dimension of rest اللي منه هنجيب ال vertical dimension of occlusion اللي هو اقل 2 ملم، ولازم يكون ال 2 occlusion blocks لامسين بعض uniformly all around with no spaces in between. ممكن نقفل ال occlusion blocks on both sides قافلين على بعض. اوكي عندنا حاجة وقف كده. After placing the upper occlusion block in the patient mouth هنجيب ال lower occlusion block ونبتدي نظبط المسافة أو نشيل من ال lower occlusion block لغاية ما نوصل لل vertical dimension of occlusion. هنبليس ال lower occlusion block، هنأسك ال patient to bite. اقفل النبي. البيشنت هيبلع ريقه، هيبقى seated in an upright position، وهنقيس المسافة ما بين النقطتين اللي احنا كنا عاملينهم. تقريبا كده احنا وصلنا للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اللي احنا عايزينه، اللي هو 2 to 3 ملم اقل من الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. الخطوه الرابعه عندنا بعد ما عملنا determination للفيرتيكال دايمنشن اوف ريست وجبنا منه فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، بالابر اوكلوجن بلوك في بق البيشنت هنبليس اللور اوكلوجن بلوك وناسك البيشنت تو بايت، والستيب دي بنسميها equalization of pressure of occluding forces. المفروض ان البيشنت لما يقعد على 2 occlusion blocks الاثنين يبقوا uniformly seated with no gaps or spaces between upper and lower occlusion rims. مفيش spaces ولا irregularities ما بين الupper والlower، يعني مفيش ضوء بيعدي. هنتكلم بقى دلوقتي على الستيب الخامسة اللي هي determining eccentric relation. Before determining eccentric relation the lower occlusion block لازم يوطى another 2 ملم، لأن مكان ال 2 ملم دول هنزود 2 ملم of uniformly softened pin wax. Then we will guide the patient in the position of centric relation. هنعلم مكان ال 2 ملم على lower occlusion block بالنايف all around. هنوطي اللور اوكلوجن ريم لغايه ما نوصل للعلامه بتاع 2 ملم اللي علمناها بالنايف. ال 2 ملم اللي احنا شلناهم دول هنعوضهم ب 2 layers of soft wax في خامس ستيب اللي هي recording او determination of centric relation. اوكي. خامس ستيب يوم البايت ان احنا determine حاجه اسمها centric relation. centric relation هي الموست retruded relation او الموست physiologic retruded relation of mandible بالنسبه للمجزله، وهي الجايد بتاعنا
يوم الجو ريليشن ريجستريشن. بما ان العيان ما عندوش سنان فما عندناش maximum intercuspation. And place the upper lower occlusion block in the patient mouth. هنبليس الابر، هننيم كرسي العيان لورا، هنخلي البيشنت يرفع دقنه لفوق ويجيب لسانه في سقف حلقه، وهنجايد الماندبل posteriorly into centric relation. تاني البيشنت will be seated in a supine position. هيرفع دقنه لفوق، هيفتح بقه على الاخر، هيرفع لسانه في سقف حلقه. هنجايد الماندبل بايدينا posteriorly into centric relation. Centric relation by definition هي الفسيولوجيك most retruded relation of mandible بالنسبه للمجزله. المكان اللي الكوندايلز فيه بتبقى في الموست retruded position. بعد ما عملنا جايدنج او تريننج للبيشنت انتو سنتريك ريليشن وانه هيرفع لسانه لفوق ويبلع ريل ونقعده ان سوباين بوزيشن، هنبتدي نحط 2 layers اوف واكس على اللور اوكلوجن بلوك. ممكن نفتح المنين. هنطلع اللور اوكلوجن بلوك، هنسيب الابر في مكانه، هنحط 2 layers اوف uniformly softened pink wax. هنبليس اللور اوكلوجن بلوك، هنجايد البيشنت على السنتريك ريليشن اللي احنا عملنا له تريننج عليها عشان نعمل انترلوكينج للابر واللور اوكلوجن بلوكس مع بعض. هنرجع لجوه البيشنت، الابر اوكلوجن بلوك لسه موجود في جوه البيشنت. سوفند واكس اتحط على اللور اوكلوجن بلوك. اللور اوكلوجن بلوك is seated في البيشنت ماوث. هناسك البيشنت تو swallow، يرفع لسانه في سقف حلقه. هنجايد الماندبل posteriorly لغايه ما يحصل انترلوكينج ما بين الابر واللور. الاكسس واكس لازم نزقه جوه النوتشز عشان نعمل انترلوكينج between upper and lower occlusion blocks في السنتريك ريليشن. كل الاكسس واكس بنعمل له ادابتيشن او سيتنج في النوتشز اللي فتحناها في الابر اوكلوجن بلوك عند البريمولر مولر اريا. الاوكلوجن بلوكس تطلع من جوه البيشنت از وان بيس. الابر انترلوكد مع اللور يوزنج النايف. بعد ما نحطهم تحت الرننج تاب ووتر شويه بنستخدم النايف ان احنا نسيبريت الابر من اللور اوكلوجن بلوك. وممكن بطريقه ثانيه نبقى نحط على الاوكلوزال سيرفيس بتاع الابر فازلين هيسهل السيبريشن بتاعهم. كل شغلنا بعد كده هيكون في اللور اوكلوجن بلوك. لو تاخدوا بالكم كل ده اكسس واكس اوكلوزال ولينجوال وباكل، وعندنا 2 بيراميدز هي الاليفيشنز اللي دخلت في النوتشز بتاع الابر اوكلوجن بلوك. كل الجايدنج بلينز دي هتتشال، هنسخن النايف ونشيلها، مش هنسيب حاجه غير ال2 اليفيشنز ومش هنشيل حاجه من الاوكلوزال سيرفيس. يعني كل الاكسس باكلي، كل الاكسس لينجولي اللي بنسميها جايدنج بلينز هتتشال، هنسيب بس الواكس اللي على الاوكلوزال سيرفيس وال2 اليفيشنز او بيراميدز اللي عملوا انترلوكينج لللور مع الابر اوكلوجن بلوك. جايدنج بلينز والاكسس واكس من اللور اوكلوجن بلوك ما بقاش متبقي عندنا غير الواكس اللي زودناه على الاوكلوزال سيرفيس بتاع الاوكلوجن ريم وال2 اليفيشنز اللي هم ال2 بيراميدز
the two pyramids should properly fit into the two V-shaped notches اللي فتحناهم في الupper occlusion block. بعد كده الخطوة اللي جاية ان احنا هنعمل ريتشيكنج للvertical dimension والcentric relation في بول البيشنت تاني، وبعدين نعمل سيلينج للتو occlusion blocks مع بعض ونبعتهم للمعمل. lower occlusion block هننزل البيشنت in a supine position، هنخليه يرفع دقنه لفوق، لسانه في سقف حلقه، هنجايد الماندبل into centric relation، نتأكد ان التو elevations او pyramids بتاعتنا seated في ال V-shaped notches اللي فتحناهم في الupper occlusion blocks. بعد كده هنعدل البيشنت in an upright position، هنخليه يطلع ظهره لقدام. البيشنت in a relaxed position sitting upright shoulders down. هناسك البيشنت انه يبلع ريقه ويبل شفايفه بلسانه. ونتأكد ان احنا واقفين عند ال vertical dimension of occlusion اللي احنا ظبطناه في الاول. This is the final step. وكده احنا الشغل بتاعنا تمام وجاهز انه يروح للمعمل. دي ال vertical dimension of occlusion VDO اللي هي اقل 2 ملم من ال VDR. اخر حاجة قبل ما نبعت ال occlusion blocks للمعمل هنعمل extension للميد لاين into lower occlusion block واكستنشن للcanine lines on both sides على lower occlusion block. وبعد كده هنعمل حاجة بنسميها sealing للupper والlower occlusion block مع بعض، ان احنا بنسخن النايف وبنباس along the sides posteriorly من بعد الcanine line يمين وشمال عشان نقفل التو occlusion blocks على بعض. كده ال occlusion blocks are properly sealed وريدي ان هم يروحوا للمعمل.